अंग्रेज़ों के टाइम ते असी इसे मौजे के मालिक हैं, जिस मौजे पर अज इस सरकार ने आण कर साढ़े नाँ ते इंतकाल तोड़े हैं। ये जड़ा कहते भी बड़े असी शेर फड़ने हैं, शेरां नूं करनो शेर तो फड़ने हैं, पर शेरां दे नाल जिहड़ी गरीब जनता नूं कहंदा असी गरीब जनता नूं कुछ नहीं, साढ़े इंतकाल तो नाल तोड़े गए ना। उन्हें जमीन ली आण का कोई ठगी की धक्कीशाही पिंड की कोई सब तो बयान लेने चाहिए हैं, बोलना चाहिए। मान सिंह मान की गल कर, हाँ जी मान सिंह मान की गल करते जी। नोट भेज कर बुलाते सानू पेश करते भी हाँ जी ये जमीन थोड़ी जी है सरकार, असी उसका हवाला करते किसी उन्होंने डॉक्यूमेंट दिखाते किसी कोर्ट में जाते, सानू तो कोई किधर नहीं जाने दिते उन्होंने। जब भगवंत मान की सरकार बनी लोग ढोल बजाण लग गए कि आम आदमी की सरकार आ गई, सारी रात ढोली बजी गया, लेकिन कल साढ़े ग्राउं च पिंड च पूरा हाहाकार मच गया कि साडी जमीनां ही खत्म हो गई। अगर इस तरह का काम भगवंत मान ने करना सी तो उससे पहला पिछली सरकार नूं बोलदा भी रजिस्ट्रियां होई हैं वो बंद होनी चाहिए, पैसा तो वो भी खजाने च गया होगा रजिस्ट्रियां का। जो कांगड़ ने ली है ਜਾਂ सिमरनजीत मान ने ली है ਜਾਂ ਧਨੌਲੇ ने ली है, किसी ने ली है, लोई तो लोगों के मुल है, कोई उसने ठगी मार के तो ली नहीं है। सिमरनजीत सिंह मान के बेटे मान सिंह मान की कि उन्होंने 125 किले जी जमीन है इतों की ये उपर कब्जा किया होया सी। मान सिंह ने ली है तो उसने मुल ली है, असी क्यों बोलीए उन्हें मतलब किसी की जमीन जबरदस्ती कर ली, कब्जा कर लिया। साढ़े पिंड च लोग ये सोच रहे भी साढ़े वास्ते जी पहला अकाली सरकार सी या कांग्रेस सरकार कैप्टन की वही चंगी सी। जदों उन्हों की सरकार सी उदों सुनते सी, सुनते सी। TV84 इंडिया के नाल जुड़े हो, मैं रजिंदर सिंह सबराज। दोस्तों शिवालक दीआं पहाड़ियां दे विच खड़ा है और चंडीगढ़ तो तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी ते वड्डी नगल छोटी नगल पिंड है और इस नगर दे विच नवीं धिर दे विच नवीं भगवंत मान सरकार जिहड़ी सत्ता विच आई है। बहुत वड्डा कल दे दरम्यान जिहड़ा एक्शन किया गया है, भगवंत मान खुद पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल नूं नाल लिया के वड्डा एक्शन करते हैं। 2828 किला जिहड़ी जमीन है उस दे उपर दावा करते हैं कि जिहड़ा कब्जा धनाड़ लोगों ने किया होया सी उस कब्जे नूं छडवाउंदे ने। तो मीडिया ने भी एक पक्ष नूं दिखाया है, पर अज असी उस इलाके दे विच उस पिंड दे विच पुजे हैं, उन्हां लोकां दे नाल गलबात करांगे जिहड़े लोग इस पिंड दे विच रहण वाले ने कि सचमुच सिमरनजीत सिंह मान दे बेटे मान सिंह मान दे नाम दे उपर 125 किले जमीन बोलदी है कि सचमुच उन्होंने कब्जा किया होया सी कि जां गुरप्रीत सिंह कांगड़ दे समेत होर जिन्ने भी लोग है उन्होंने इस पिंड की जमीन के उपर कब्जा किया होया सी, जां फिर भगवंत मान की सरकार के वलों इस तरीके दे नाल दावे करन दा असल दे विच सच की है। पिंड के लोगों के नाल गलबात कर लैंदे। भाई साहब नाम की है तुहाडा? मेरा नाम राम कुमार है जी। इसे पिंड के रहण वाले? इसे पिंड के रहने वाले। किन्ने समय तो रह रहे हो उत्थे? जद ते जिन्नी उम्र हो गई उन्ने 58 साल ਦੇ इधर रहे ने। ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ? हाँ बड़ वडेरे सारा पिंड साडा बड़ वडेरे रहंदा ही है। हाँ जी। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2828 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛਡਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 125 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? जो सिमरनजीत सिंह मान ने जमीन साढ़े 125 किला कल भगवंत मान ने दसिया भी छोटी बड़ी नगल च 125 किला भगवंत मान की सिमरनजीत मान को छड़ाया गया, पर वो साढ़े पिंड च इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। साढ़े पिंड की अपनी जमीन है, अपना मकलीत है। जे अगर सिमरनजीत मान ने जो जमीन खरीदी है तो लोगों की खरीदी गई है, रजिस्ट्री हुई है, इंतकाल चढ़िया तां जाकर के उसके नाँ 125 किला होया। इस तरह थोड़ा हो गया कि उसने जबरदस्ती दब ली। पूरा कोई सरकारी जंगल तो है नहीं तय कि सामला चिकना सिसमा होया या दूसरा जंगल होया कोई मुसलमान वढ़ के जापन सन 47 के बाद इदा ही पिया है। ये साडा मलकीत आ। साढ़े लोगों ने हिंदू गुज्जर जिन्ने भी हैं, जिन्ने भी इस इलाके 25 पिंड आते, भगवंत मान नूं ये नहीं पता भी पिंड किन्ने आते गुजरां दे कंढी एरिए च आने करके लोगों ने डंगर मैस अपने जो भी चरां दा चारने वास्ते जंगल रखे सी उस टाइम दे साढ़े नाँ ते जंगल चढ़िया वा है। और जब ते सन 1947 ते लेकर उसते पहला तो साड़ी रजिस्ट्रियाँ चढ़ी हुई हैं, इंतकाल चढ़ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा। अगर इस तरह का काम भगवंत मान ने करना सी तो उसते पहला पिछली सरकार नूं बोलदा भी रजिस्ट्रियां होई हैं सिमरनजीत मान सिंह दी होई हैं या किसी दी होई हैं, वो पहला क्यों नहीं होई? वो बंद होनी चाहिए। पैसा तो वो भी खजाने च गया होगा रजिस्ट्रियां का। जो भी पैसा आया
ਜਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਚੈੱਕ, ਉਹ ਅਸਟਾਮ ਲਏ ਕੁਛ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ ਗਰਾਊਂਡ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ CM ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੇਖਦਾ, ਹਾਲਤ ਦੇਖਦਾ, ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਆ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਦ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈ, ਜਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਲੋਕ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਢੋਲੀ ਵੱਜੀ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 1 ਬਿੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਿਓਟ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 5 ਵਿਸਵੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 4 ਵਿਸਵੇ ਹੈ। ਉਹ 4 ਵਿਸਵੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਜੰਗਲ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰਤੇ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਡੰਗਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਚੁਗਣ ਵਾਸਤੇ? ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਤਿਆ। ਚਾਹੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਈ ਹੈ, ਲਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਧਨੌਲੇ ਨੇ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਈ ਹੈ, ਲਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਸਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਚੜਿਆ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਾਹੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜੰਗਲ ਜੋ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਰੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 47 'ਚ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਗਲੀਤ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਨ 47 ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਨ 47 ਦੇ ਉਹਦੇ ਮਗਲੀਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਕਿੱਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 20 ਕਿੱਲੇ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੁੱਲ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀਏ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ? ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 2828 ਏਕੜ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਤ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਢੋਲੀ ਵਜਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਨੱਚ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੋਗ ਮਿਚ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ, ਉਹੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਮਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਆਈ ਸੀ। ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਾਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ, ਸੁੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ? ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਚਲੋ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੁਲਾ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਬਣੇ ਪਏ ਆ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਣੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ? ਆਪ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਣੇ ਫਿਰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਪ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 80 ਬੱਚੇ ਆ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ 2 ਟੀਚਰ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ 2 ਟੀਚਰ ਹੈ, ਵੀ 2 ਟੀਚਰ ਕਿਆ 80 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ? जबकि 4 टीचर की जरूरत है, 2 मास्टर पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई गलबात करने वाला नहीं है। रस्ते जब साडा 2019 डैम टुट गया, कोई बंदा नहीं आया साढ़े उरे। एक सुनील अपना मनीष तिवाड़ी आया, पहुंचा, मौका देखा, लेकिन चलो थोड़ा बहुत हेल्प कराई है उसने। उसके बाद अपना कंग साहब भी बाद आए हैं, लेकिन रणजीत सिंह गल आया बेचारे ने, आ करके लोगों ने 50-50 हज़ार रुपया दिया, जो भी सी में सड़ी कुछ भी दिया, मतलब जो खालसा एड वाले थे मकान पवाए, सारा कुछ कराया। इस नाल ते साढ़े वास्ते वही चंगे। की नाम है जी तुहाडा? चल भाई ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਰਮਿੱਥੀ ਹੈ,
ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਹਿਣੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਸਿਓ ਹੈ ਮਤਲਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਮੌਜੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਮੌਜੇ ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਤੋੜੇ ਹੈ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਿਆ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪਰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਥੋੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਲਕੀਤ ਹੈ अंग्रेजों के टाइम पे फरमाइश हुई थी और ये था कि भी हाँ आपकी उम्र कितनी है जी अब गए थे तो जदों बठाले हैं जदों इत्थे दित्या है वंड के भी तू बई इत्थे बैठा है तेनों इन्ना मौजा अंग्रेजों के टाइम पे जदों ये जंगल असी वेचते रहे इसकी पैदाइश करी है तो पिंड की कमेटी बना के पिंड ने बत्तियों करनी जो पैसा सानू सांझे विच लाउणा सांझे विच ला देना है जो अपना फालतू अपना वंड के अपना खा लेना है कोई सरकार ते नीलामी नहीं है इंतकाल साढ़े 9 चढ़ गए पहले सानू हक आउंदा था खेवट के नाल मालक असी को होंदे ते कि बस सानू इंतकाल नहीं था है सामलात का नाम सामलात था पर हक सानू गैल था सरकार नहीं हक दा कागजां विच असी घर ते हक नहीं बना सके सरकारां ने उपर पै नहीं हक ते साडे लिखे वे तो हक के मतलब के नालों असीं इंतकाल चढ़ाए इंतकाल भी सानू सरकार ने चढ़ाए जदों ये जड़े कहंदे भी बड़े असीं शेर फड़ने हैं शेरां नूं करनो शेर तां फड़ने हैं पर शेरां दे नाल जिहड़ी गरीब जनता नूं कहंदा असीं गरीब जनता नूं कुछ नहीं साडे इंतकाल तां नाल तोड़े गए ना जिहड़ा हकूक ते साडा रुजगार तां उह तोड़ दिया सानू लकड़ी बड़ी मोटी विक जाती किसी अपने बच्चों नूं रोटी पानी अपना ब्याह शादी के विच काम आए लकड़ी बेच दी कुछ कर दिया हुण वो सब खोलिया साडे कोल ते तां ये सरकार की असी ये सोच रही है कि भी बहुत धोखा करिया असी नहीं कह रहे पंजाब सारा पंजाब है खिलाफ कर रहा है जी 2828 एकड़ तुहाडे पिंड दी ਜ਼ਮੀਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ है ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਊਗੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਣ ਕੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈ सानू क्या पता भगवंत मान ने आना है साढ़े वास्ते एक बहुत बड़ा एक मतलब गरीबों वास्ते एक गल घोटने वास्ते आया जी सरदार जी लंबा समा तुहाडा तजर्बा है लंबे समय की जानकारी रखते हो जमीन बारे तो जिहड़ी ईमान सिंह मान सिमरनजीत सिंह मान के बेटे की गल करते हैं कि उन्होंने कब्जा किया होया सी गुरप्रीत सिंह कांगड़ की गल करते हैं कि उन्होंने कब्जा किया होया सी जां फिर जमीन लोगों के कोलों मुੱਲ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ पैसे दे जे इन्हां दी अपनी कोई कुर्सी का जिहड़ा है घोल है सानू गरीबां नूं भी नाल कुर्सी का घोल है कल्ले नाल घोलो सारे संसार नाल नहीं घोलना गरीबां नाल नहीं गैर मारने है अगर घोल करना तो अपना जे कुर्सी का जे घोल करना तो वो कि नाल करो सानू गरीबां नूं क्यों मार रहे बई उन्हें जमीन ली आन का कोई ठगी की धक्केशाही पिंड की कोई सब तो बयान लेने चाहिए हैं बोलना चाहिए मान सिंह मान की गल कर हाँ जी मान सिंह मान की गल करते जी तो पिंड की अगवाही लेंदे आन का भी इन्हें जमीन किस तरह ली है जमीन ली उन्हें पैसे नूं खरीदी है रजिस्ट्री कराई है रजिस्ट्री सरकार ने करी है इत्थे कोई प्राइवेट तो नहीं हवा चल के आया हरियाणे का कोई जान का भी प्राइवेट जान का बैठा लिया कोई प्राइवेट का काम है सरकार के काम तो सारे कागज लगे हैं स्टाम्प लगे हैं पता नहीं कितना करोड़ों रुपया चले गया वो करोड़ का नहीं पता लग गया सानू तो मतलब कि सानू बड़े भुब्बल पिछे पाले साम लाते जी कद्दा जाओ जी एक पहले जाओ जी एक बाद वो जाओ जी तुसीं मालक के विच नूं आण के तोड़ी थी एक पंचायत ने फिर सानू हकूक दे सरकार ने फिर सानू इंतकाल साडे नाल आ गए एक दफ़ा कोई कानून आया जी तो आज भगवंत मान जी आए हैं इस तरह माड़े कोई लंबा चौड़ा कब्जे नहीं करे कुछ नहीं करे आई थी कोई स्कीम चली आपे फिर साढ़े 9 चढ़ा दी तो ये जिहड़ा अज सरकार ने करिया ना सानू ठीक है कागज उन्हां कोल है रिकार्ड उन्हां कोल है ये जिहड़ी कब्जे की धक्केशाही है ड्रामेबाजी करी है ना ये ड्रामेबाजी बहुत बड़ी है देख सरकार दे कोल कागज पे हैं रिकार्ड पे साड़ा सानू नोट्स भेजते नोट्स भेज के बुलाते सानू पेश करते भी हाँ जी ये जमीन थोड़ी जी है सरकार ने वाली है
ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਰਦੇ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭੈਣ ਚੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਗਵਨ ਪਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ। ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਣ ਕੇ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਬਾੜ ਲਾ ਗਏ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਫਾਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਕੂਕ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ? ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋੜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਉਰੇ 'ਤੇ ਗਈ ਵੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੱਕ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰ 1 ਕਿੱਲਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਦੇ ਰਹੀ, ਭੌਂਦੂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਕਿੱਲੇ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੂਕ ਹੈ ਉਤਨਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਨਵੀਂ ਦਲੀਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਕੀਮ ਕੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ 4 ਵਿਸਵੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ 1 ਕਿੱਲਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਾ ਬੀਜ ਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਨਾ ਜੋ ਆਏ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਮੈਂ ਵਿਸੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਕਮ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਪਾ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਅੱਛੀ ਸਹੂਲਤ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਅੱਛੀ ਆਪਣੀ ਉਸਨੇ ਉੱਪਰ 2 ਪੁਸ਼ਤਮਾਂ 4 ਪੁਸ਼ਤਮਾਂ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਾ, पहाड़ का शाम लाती अपनी, चलो जी उसकी अपना मैं पैसे पट कर अपना बच्चों का हिला कर लिया। हूँ उसे पर साड़ी रख दी। हूँ जिन्होंने कोल पई है चलो कुछ दे दी है, रखी है, वो गए ले कहता शेर असीं तो शेर फड़ने हैं। शेर गिद्दड़ां नूं पहला मार दिया। शेरां तो हली पता नहीं मरना उन्हें कि नहीं मरना, इन्होंने कोई पता नहीं हली है कि उन्होंने इन्होंने कहते असीं मारने हैं कि पता नहीं कि भी कोर्ट भी बहुत बड़ी चीज़ है। कोर्ट भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। हुण लोगों ने खड़ना तो है नहीं, पर चलो अपनी सरकार ने तरक्की करी है इस चीज़ के वजह धक्केशाही कर गए। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਕਮਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਵਸਨੀਕ। ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹੇ? ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੰਮਦੇ ਆਏ, 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ, ਉਧਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਵੀ, ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਵੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੇ ਕਰੀ ਵੀ ਜੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਟੇ ਤੀ ਜੀ ਸੰਧਿਆ ਵਾਲੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਏਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਐਸਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਵਾਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਨਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਹਦਾ ਮੰਨੂਗੇ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹੋਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਲਈ? ਕਬਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਈ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੇਚੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਵੇਚੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਏ ਵੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਜੰਗਲ ਉਹਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 8.5 ਲੱਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਪਾਉਣਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਿੱਗਾ 2 ਬਿੱਗੇ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਈ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਠਾਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ 1 ਬਿੱਗਾ 2 ਬਿੱਗਾ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮੇਰੇ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਚੂ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ? ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬੜੇ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜੀ। ਆਹੀ ਆ ਬਸ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਘਾਹ ਫੂਸ ਵੱਢ ਲਿਆ, 2 ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀ 1-2 ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਨਾਮ ਤਾਂ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ? ਬਸ ਜੰਮੇ ਉਰੀ ਹੈ ਸਰ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੱਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਖੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਲ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹ ਸਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਈ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਟਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨਾ, ਫੀਸ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਤਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਬੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਸੱਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਵੇਚੀਏ।
ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਿਆ ਉਹਨੇ, ਦੱਬੀ ਹੈ, ਐਂ ਕਰਿਆ ਉਹ ਕਰਿਆ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ, ਜਦ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀਰ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕੀ ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਲਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਧੱਕੇ ਦੀ ਆਏ ਜੀ ਕਬਜ਼ਾ ਆਏ ਆ, ਫੰਗ ਹੈ, ਫਰਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਨਾਲ ਟੱਕਰਬਾਜੀ ਚਲੋ ਹੋਊਗੀ, ਵੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨੇ ਨਾਲੇ, ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਇਹੀ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਓਹੋ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਰੂੰਗੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰੂੰਗੇ ਹੀ ਹੈ ਵੀਰ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਘਾਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨੂਰਪੁਰ ਤੋੜੀ ਵੀ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੂੰਗੇ ਸੜਕਾਂ ਪਰ, ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਗੇ ਰੋਡਾਂ ਪਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਟੂੰਗੇ, ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲੂੰਗੇ ਆਪਾਂ। ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਨਾੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜੱਦੀ ਪੁਰਸ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ तमाम ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਵੱਜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿੱਥੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਖੁਦ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਵਸਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਨੇ, ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਦਿਹਾੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।